بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام معید جعفری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آج جس امپورٹنٹ خبر کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یو ایس ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس امریکہ کی جو ہے اس کی ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ وہ ہر 4 سال کے بعد ایشو کرتی ہے، اس کی کاؤنسل ہوتی ہے انٹیلیجنس کاؤنسل، اور یہ ہر 4 سال کے بعد دنیا کی مختلف خطوں اور دنیا کے مختلف ممالک کے حوالے سے ان کے حالات کے مطابق اور واقعات کے مطابق پیشن گوئی کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس رپورٹ میں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، چائنا اور انڈیا کے حوالے سے کیا خطرناک اور پریشان کرنے والی باتیں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے اندر کے حالات کے بارے میں امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے، اور یہ سارے جو ان کی بیسیکلی یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ساری پریڈکشنز جو ہیں اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں جن کی بنا پر یہ پریڈکشنز کی گئی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارا جنوبی ایشیا کا خطہ ہے اس حوالے سے، اور کہ یہاں پر ہم جیسا کہ پچھلے دنوں ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ ایک نظر آتا ہے ری الائنمنٹ ہوتے ہوئے، جہاں پاکستان جو ہے وہ رشیا کی طرف ابھی ریسنٹلی رشیا کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کی پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے سپہ سالار سے بڑی ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان نے یہ کہا کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی بڑی ترجیح ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان شاید اب امریکی بلاک سے دوسری طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے پاکستان نے۔ امریکہ، جیسے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا کے جو ہے اس کی اور انڈیا کی، امریکہ کی اور انڈیا کی آپس میں دوستی چل رہی ہے کواد کے حوالے سے، تو امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی ان سارے معاملات کو کیسے دیکھتی ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا نے یہ بھی کہ ابھی ریسنٹلی سیز فائر معاہدے جو پاکستان اور انڈیا کے تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی، مذاکرات ہوئے، بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، اس سے یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ایل او سی کے دائیں بائیں ہم آپس میں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے فوجی اور ایک دوسرے کے شہری جو ہیں ان کو مار رہے ہیں، اس کا سلسلہ بند ہوگا، جو کہ کامیابی سے کافی حد تک بند بھی ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے معاملات جو ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے ان کا ذکر کیا۔ تو سب سے بڑی جو پریشان کن بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے، اور یہ انہوں نے محض ابھی کے معاملات یا ابھی کے حالات کے حوالے سے نہیں کہا، یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پریڈکشن انہوں نے کہی ہے، مینشن ان دا رپورٹ۔ اس رپورٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ڈالوں گا، آپ چاہیں وہ جا کر رپورٹ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ایسی جنگ کا خطرہ ہے جو دونوں جو ممالک ہیں وہ شاید چاہتے بھی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مس کیلکولیشنز کی وجہ سے ہوگی، جہاں پر دونوں ممالک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ معاملات اچانک کس طرح سے اتنے خراب ہو گئے کہ بات ایک فل سکیل وار یا بڑی جنگ جسے آپ کہتے ہیں اس تک پہنچ جائے گی، اور اس کا خطر انہوں نے کہا ہے کہ امیمنٹ ہے۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج کل تو خیر بہت باتیں جو ہیں بڑی مثبت باتیں گردش کر رہی ہیں خبر کی دنیا میں، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ساک سمٹ پاکستان میں جو 2016 میں شاید آخری ہوا تھا اور بھارت اور پاکستان کے اختلافات کی وجہ سے اس کے بعد نہیں ہو سکا، وہ شاید اس سال نومبر میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے انڈیا کے نریندر مودی وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں پراپر فارمل شروع ہو جائیں گے۔ مگر بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں جو ہیں یہ کس طرح سے پریشان کن ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کی جو آپسی معاملات اور تعلقات ہیں، امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی ایسا کیا دیکھتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کام نہیں کرے گا فی الوقت۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت کلیئر سٹانس لیا ہوا، یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، مذاکرات، کمپوزٹ ڈائیلاگ تک بات، کب کہ سیکرٹری لیول پر علیحدہ، وزیر خارجہ لیول پر علیحدہ، ٹاپ لیول پر علیحدہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ
सेम जो एक्शंस होते हैं वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। आप सेम एक्शंस करके डिफरेंट रिजल्ट जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो डिफरेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी पहले जो 370 वाला जो कश्मीर की एनेक्सेशन वाला हरकत की है इंडिया ने, वो इंडिया उसको वापस ले, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के बाकायदा मुज़ाकरात हो सकते हैं, फिर पाकिस्तान और इंडिया की बाकायदा तजारत हो सकती है। मगर ऐसा नामुमकिनात तो नहीं, मगर इंतहाई मुश्किल क्यों है? नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए थे एक इंतहाई डिविसिव, एक बंटवारे जिसको कह सकते हैं उर्दू में, कि कौम को, अपनी कौम को बांटने वाला एक नैरेटिव लेकर, जिसमें उनका जो पूरा कैंपेन था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसकी वजह से उसने गिमिक्स भी किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बकवास की, वो सब कुछ हुआ। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो ये स्टेप वापस लेते हैं तो उनका लोकल सोशल बैकलैश कितना आएगा, उनकी आवाम में कितना रद्द-ए-अमल आएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नया मैप पाकिस्तान का, एक नया नक्शा इशू किया, इसकी बड़ी पजीराई हुई पाकिस्तान में भी कि उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा या जो है वो उसको इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो कहा। तो बुनियादी तौर पर अब आप ये सोचिए कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहें कि मैं वो नक्शा वापस लिया चाहता हूँ, या वो गलत हो गया था, हम दोबारा से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर भी उतना ही ज़बरदस्त बैकलैश आएगा। कोविड की वजह से माशी हालात दोनों ममालिक के काफ़ी ख़राब पहले से ही हैं, हुकूमतें इतनी मजबूत अपने पैरों पर नहीं, महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो इस तरह की हरकत के बाद जो सियासी रद्द-ए-अमल आएगा, जो लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा, वो इन दोनों में से कोई भी हुकूमतें सहारने के हालत में नहीं, जिसकी वजह से इन मुज़ाकरात का फिल वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक किसी नतीजा खेज़ मकाम तक पहुँचना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके बाद आप आगे देखें, उन्होंने फिर ये भी कहा कि चीन के साथ जो इंडिया के मामलात हैं उसमें भी मज़ीद परेशानी का सामना है। जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख के बॉर्डर पर उनका आपस में जो है वो इख्तलाफ हुआ, वहाँ पर बाकायदा लड़ाई हुई, जो हैं इंडिया के 20-22 फ़ौजी जो हैं वो मारे गए। तो उन्होंने कहा कि जी ये इख्तलाफ भी है, ये मज़ीद बढ़ेगा और वहाँ पर इख्तलाफ जो है मज़ीद वाइडन होने की जो है वो ख़तरा है। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जिससे उन्होंने कहा कि जंग कहाँ तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान हमेशा से कहता चला आ रहा है, पाकिस्तान का नैरेटिव है कि नैरेटिव भी कह लीजिए, और पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह पुलवामा में वो अटैक करके इंडिया ने बालाकोट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, उसी तरह से इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ अमेरिका भी यही कहती है कि एक अटैक होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, उस अटैक के नतीजे में, उसके रिएक्शन में इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा, छोटा या बड़ा, और पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो रिटेलिएट करे। और रिटेलिएशन में जहाँ पर मिस कैलकुलेशंस और एक से दूसरी चीज़ की तरफ बात चलेगी तो ये एक बड़ी जंग की तरफ चली जाएगी। और दोनों ममालिक चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो अल्लाह माफ़ करे ये बात न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकती है। उसके अलावा उनके जो बाकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि उन्होंने ये भी बहुत क्लियरली कहा है कि जनूबी एशिया में किसी किस्म की इन ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान, इंडिया, इनके बीच बायलैटरल ट्रेड या किसी किस्म की जो तिजारत है उसका भी कोई वाज़ेह इम्कान नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह उन्होंने साफ बताई कि जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया का मसला है उस वजह से, और हालात और चाइना के साथ उनका मसला है, तो यहाँ पर हालात जो हैं वो इकॉनमी के उस तरह से बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर के हवाले से मैंने आपको कहा था, मैं बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर, इन सब ममालिक के दरमियान, इनके अंदर डिविजन्स, पोलराइजेशन, यानी कि कौमें बटी हुई हैं इस वक्त, सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग जा रहे हैं उसकी वजह से, सियासी तफरकेबाजी की वजह से, और जैसे जैसे वक्त के साथ कोविड की वजह से लोगों की माशी हालत मज़ीद ख़राब होगी, तो उनका कहना ये है कि जो उनके पॉलिटिकल लीडर, जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, आप और मैं किस तरह बटे हुए हैं, पीटीआई, नून लीग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, हर चीज़ के ऊपर एक दूसरे से बहस करते हैं, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो उनका कहना है कि ये पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ेगी। उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि इस इलाके में इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट्स हैं वो कंट्रोल करने के लिए मज़ीद तंग करेंगी पाकिस्तान में। तो एक कानून बहुत ही काबिले, अब तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि उस पर बात करने पर भी शायद जो है वो जुर्माना है और जेल है। तो वो जो सारी बातें उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखी हैं वो काफ़ी हद तक सच भी होती नज़र आती हैं अभी से ही। तो जो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ये जो सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान और भारत इस ख़तरे को अवॉइड करने के काबिल हैं
کیا ان میں یہ کیپیسٹی ہے؟ کیا نریندر مودی اور وزیر اعظم عمران خان بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا بیٹھے بغیر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں ممالک کی تاریخ ہے جو دشمنی کی، اس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تیلی جو ہے وہ ایک ماچس کی تیلی کی طرح پورے جنگل کو آگ نہ لگا دے۔ اس سب کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، اور ان سیاسی لیڈرز کا، ملکی جو لیڈرز ہیں، ان کی بردباری کے اوپر میرا خیال ہے آپ کی زندگیاں بھی اور میری زندگی بھی اس وقت انحصار کرتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔